नमस्कार। आज हेउची जानुआरी 30 तारिख शुक्रवार। आपण मानक पई नेकी आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेति वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित हम चैनल को जदि नुआ आसीछंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरा आस्थिबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर सरपंच पद पई आसिला बड़ खबर। नामांकन पत्र दाखल बेलकु जदि 2 रु अधिक संतान थिबा प्रमाणित हुए ताहाले संपुक्त प्रार्थी सरपंच पद पर अयोग्य घोषित हेबे। एही आधार रे निम्न अदालत देइथिबा आदेश को हाईकोर्ट कायम रखिछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर गुटखा बयान को नै बीएमसी रो कटकणा। ओम फेड पार्लर भेंडिंग जोन रे गुटखा मना। सरकारक निर्देश पर नुआ कटकणा जारी करिछि बीएमसी। राज्य रे गुटखा बिक्री उपरे कटकणा लागू पर बीएमसी पक्षरु तत्परता प्रकाश पाइछि। मेयरक अध्यक्षता रे बुधवार बसिथिबा कॉर्पोरेशन बैठक रे गुटखा बिक्री निषेध उपरे आलोचना होइथिला। बीएमसी पक्षरु शहर रे एनफोर्समेंट को कड़ाकड़ी करा जिवो। बैठक रे गुटखा बिक्री उपरे कटकणा को कड़ाकड़ी करा जिबा लागि प्रस्ताव आगत करा जाइतिला। एहा उपरे कॉर्पोरेशन मोहर बाजिछि। बीएमसी स्वीकृति प्राप्त समस्त ओमफेड पार्लर एवं भेंडिंग जोन रे गुटखा बिक्री को निषेध करा जाइछि। बीएमसी पक्षरु एनफोर्समेंट टीम ए सबु स्थान रे चढ़ाऊ करी जांच करिवो। राजधानी रो 3टी जोनाल अधिकारी एहार तदारख करिवे। सेही परि शहरर समस्त भेंडिंग जोन एवं ओमफेड स्टॉल पान दुकान को एही प्रवर्तनकारी दल जांच करिवे। जेउ दुकानरु गुटखा बाहरिबो सेमानक लाइसेंस बातिल करा जिवो। एहा सह दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। एपरिकी बीएमसी अंचल गुटखा प्रचार लागि लगा जाइथिबा होर्डिंग को मध्य हटाई दिया जिवो। जदि कौनसी एजेंसी गुटखा होर्डिंग मारंती तेबे सेमानक ठारु जरिमाना आदाय करा जिवो बोली कहा जाउथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य रे आहुरी बढ़िबो रातिर तापमात्रा कमिबो शीत। आसंता 2 दिन रे 2 रु 3 डिग्री राति तापमात्रा आहुरी बढ़िबो। फेब्रुआरी 1 जाय राज्यर अनेक स्थान रे कुहुडी रहिबा सह काकर पड़िबो। आज 6टी जिल्ला रे घन कुहुडी पाई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। भुवनेश्वर रे रातिर तापमात्रा आसंता 24 घंटा रे 17 डिग्री रहिबो। एपरि आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। आज जगतसिंहपुर, पुरी, केन्द्रापड़ा, भद्रक, कटक और खोर्धा जिला को घन कुहुडी पाई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। आसंता काली केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, कलाहांडी, गंजाम, गजपति और कटकर किछि स्थान रे कुहुडी देखिबाकू मिलिबो। सेहिपरि रविवार भद्रक, केन्द्रापड़ा, पुरी, कटक, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, सुंदरगढ़, कलाहांडी, कंधमाल और जगतसिंहपुर रे कुहुडी हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पर्यटकंक पई बंद रहिबो शिमिलीपाल अभयारण्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमिलीपाल आसिबाकू थिबारु एहा पर्यटकंक पई बंद रहिबो। तेबे आसंता फेब्रुआरी 4 रु 6 तारिख पर्यंत शिमिलीपाल बंद रहिबो। फेब्रुआरी 4 तारिख रु 6 तारिख पर्यंत जसीपुर पटु कालिका प्रसाद तनखी फाटक देई पर्यटकंक प्रवेश बंद रहिबो। राष्ट्रपति गुडुगुडिया रे रहणी करिबाकू थिबारु गुडुगुडिया जोन रे पर्यटकंक प्रवेश बारण होइछि। गुडुगुडिया सफारी 5 तारिख अपराह्न और 6 तारिख सकाळे बंद रहिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पीएम आवास योजना 2.0 नियम रे हेला बड़ परिवर्तन। केवल एमानंकु मिलिबो 4टी किस्ती रे टंका। सरकार कले बड़ घोषणा। एणिकि पीएम आवास योजना पई एलिजिबिलिटी बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट अनिवार्य करा जाइछि। एहा पई आवेदकंकु पीएम आवास योजना रो ऑफिशियल पोर्टल रे रजिस्ट्रेशन करिबाकू पड़िबो। पर नगर निगम द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन करा जिवो एवं सबु किछि ठीक थिले 4टी किस्ती रे टंका दिया जिवो। तेबे एथि पई डॉक्यूमेंट आवश्यक अटे। योग्यता प्रमाण पई 31 अगस्त 2024 पूर्वर विद्युत बिल, पानी बिल, म्युनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, पुराना वोटर लिस्ट रे नाम थिबा जरूरी। तेबे सरकार जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजिंग माध्यम रे जांच करूछंती। नुआ नियम अनुसार 31 अगस्त 2024 पूर्वर जहांक नाम रे जमी रजिस्ट्री थिबो सेमानंकु एही योजनार लाभ मिलिबो। एही तारीख पर जमी किनिथिबा किंबा रजिस्ट्री कराइथिबा लोकंकु घर निर्माण सहायता मिलिबो नाही। एहा सह जमिटी आवासिक क्षेत्र रे थिबा आवश्यक बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर प्रति पंचायत रे निर्माण हेबो आयु आरोग्य मंदिर। मृत शरीर नेबा पई आरंभ हेबो 109 नंबर विशिष्ट गाड़ी। गोटिए पटे स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग गुरुवार दिन गजपति जिला को दिनिकिया गस्त करिथिले। एही अवसर रे से विभिन्न उन्नयन मूलक कार्यर समीक्षा करिसंती। सरकारक विभिन्न योजना कार्यकारी करिबा संपर्क रे समीक्षा करी संतोष व्यक्त करिबा सह एने विभिन्न विभागर अधिकारी और कर्मचारी आहुरी अधिक तत्पर हेबाकू परामर्श दैछंती। मंत्री श्री महालिंग सांबादिकंकु संबर्धित करिबा समय रे कहिथिले जे राज्यर डाक्तर और पारामेडिकल स्टाफ रो अभाव रहिछि। आगामी दिन रे एहा पूरण पई व्यवस्था करा जिवो। एथि पई सरकार नूतन भाबे सबु जिला मुख्य चिकित्सालय रे 5 रु 6 जण पीजी डिप्लोमा डाक्तरी छात्र छात्री को नियोजित करिबाकू योजना करूछंती। फल रे पीएचसी और सीएचसी स्तर रे स्पेशलिस्ट डाक्तरंक अभाव दूर होई परिबो। स्वास्थ्य मंत्री आहुरी कहिछंती जे खूब शीघ्र आगामी 2 मास मध्य मृत
ଶରୀର ନେବା ପାଇଁ 109 ଗାଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 149 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆୟୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲାର 8ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 6ଟିକୁ ଉନ୍ନତି କରାଯିବ। 21ଟି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନୀତ କରାଯିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 350 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବେ ସରକାର, ଖାତାକୁ ଆସିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ଟଙ୍କା ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 1 ଫେବୃଆରୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବଜେଟ୍ 2026ରେ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ସରକାର କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଋଣ ସୀମାକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ାଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଲାଭ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 7.75 କୋଟି ଚାଷୀ ପାଇବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ହେବ ସର୍ଭେ, ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର 4,57,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଥାଇ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ସର୍ଭେ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଘରକୁ ଯାଇ ସର୍ଭେ କରିବେ। ସର୍ଭେ କଲା ପରେ ଯଦି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ 100% ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁନା ଦାମ 11,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଓ ରୂପା ଦାମ 25,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 11,770 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,78,850 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 10,800 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,63,950 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 25,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 4,25,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଧବାର 6ଠ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନର ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା ପୋର୍ଟାଲର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁଦାନ ଅଧୀନରେ ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ପରିମଳ, ରାସ୍ତା ଆଲୋକୀକରଣ, ପାର୍କ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଉପଯୋଗିତା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନାଗରିକ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି samikha.odisha.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ପ୍ରଗତି ତଦାରଖ କରିପାରିବେ। ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାକୁ ତତ୍ସହିତ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ ମାସର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ଘୋଷଣା କଲା ଆରବିଆଇ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଆରବିଆଇ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି, ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଇଁ ଛୁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 2026 ମସିହାରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ରବିବାର ଦିନ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିପରି 18 ଫେବୃଆରୀରେ ତିବ୍ଦତୀୟ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ସିକିମରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମିଜୋରାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ବୁକ୍ କରି ହେବ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଡାକ ବଙ୍ଗଳା। ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଠିକାଦାର ଡାଟାବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ 3.0ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଠିକାଦାର ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସରଳ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବ। ଠିକାଦାରଙ୍କ ବାବଦରେ ସୂଚନା, ଲାଇସେନ୍ସ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଜଳସମ୍ପଦ, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନରେ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଗୁଡ଼ିକର ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ EIB ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ପୁରୀ ଏବଂ କୋଣାର୍କରେ ଥିବା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଡାକବଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ଏହି ଅନଲାଇନ ବୁକିଂ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହ ରୁମ୍ର ଉପଲବ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ବୁକିଂ ବାତିଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆଶଙ୍କା। ରାୟଗଡ଼ା ସହର ସିଆରପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ନିକଟ ଇନ୍ଦିରା ନଗର ଶେଷ ଲାଇନ୍, କସ୍ତୁରୀ ନଗର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ଏବଂ କତୁରୁ ଗ୍ରାମରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚଳିତ ମାସରେ 10ରୁ 12 ଜଣ ଲୋକ ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ସହରାଞ୍ଚଳ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଖି ହଳଦିଆ ହେବା ସହ ଜଣ୍ଡିସ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବାରୁ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପିବା ନେଇ ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସିଡିଏମ୍ଓ ଭି ସରୋଜିନୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରୁମା ମହାପାତ୍ର, ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀନିବାସ ସାହୁ, ଡାକ୍ତର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ନିମାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ସହ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାଣିର ନମୁନାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିବ ସାର ମୂଲ୍ୟ, ୟୁରିଆ ଦର ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ୟୁରିଆ ସାରକୁ ଖୁଚୁରା ଦାମରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ସାରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଇ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାର ସବସିଡି ପରିମାଣର ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ୁଛି। 2025-26ରେ ସାର ସବସିଡି 1.91 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସବସିଡି ବିଲ୍ କମ୍ କରିବା ଏବଂ ୟୁରିଆର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ଲାଗି ତାହାର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ତୁଳନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିପାରିବ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୟୁରିଆ ବ୍ୟବହାର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତର 4 ନିୟୁତ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା କରାଯାଉଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଛାନିଆ ହେଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ। ଆସନ୍ତା ମାସ 27 ଓ 28 ତାରିଖରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ଏହା 2017 ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ ହେବ। ଏହି ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଏହି ଗସ୍ତ ହେଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଦୁଇ ନେତା ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି।